यस दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है। आज के दिन के लिए कर्नाटक से और महाराष्ट्र से बहुत सारे इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उनको रिजल्ट मिला है। कर्नाटकದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ प्रोडक्ट ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು और रिजल्ट पढ़दवर इधर और टेस्टिमनीज निम्न शेयर करके आज वो सारे लोग अपने टेस्टिमनीज को शेयर करने वाले थे। तो चलो सुन लेते हैं आज का हमारा पहला टेस्टिमनी। ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಮೊದಲ टेस्टिमनी ಕೇಳೋಣ। सो वो टू द फर्स्ट टेस्टिमनी शेयरिंग पर्सनालिटी। ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? कौन बताना चाहेंगे पहले? नमस्ते सर। यस, नमस्ते अभय सर। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स फॉर टेकिंग इनिशिएटिव्ह। नमस्ते सर, माझं नाव अभय उपाध्ये, मी सांगलीहून आहे सर। अ, तर मी एक 38 वर्षाच्या लेडीजला आयकेअर हा प्रोडक्ट, मी इंडस्ट्रीचा आयकेअर हा प्रोडक्ट दिला होता। तर त्यांचं मंथली प्रॉब्लेम जरा इनबॅलेन्सिंग होतं आणि 1-2 महिन्यामध्ये 2 बॉटल म्हणजे 2 महिन्यामध्ये त्यांचं क्लिअर व्यवस्थित झालेलं आहे ओके आणि खूप चांगला रिझल्ट आलाय सर। ओके। जो मंथली प्रॉब्लम क्या बता रहे थे, जो 2 महीने में क्लियर हुआ है, क्या हाँ सर। पीरियड्स का टाइमिंग इम्बैलेंस था या क्या हुआ था? पीसीओडी भी बता रहे थे सर वो, और इनबैलेंसिंग भी हो रहा था सर। अच्छा, पीसीओडी था और इरेगुलर पीरियड था। हाँ सर, थैंक यू। क्लियर हुआ है सर। अभी ओ, क्लियर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, ओके सर। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅಭಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ। ಅವರು ಅವರ ಒಬ್ರು ಆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅವ್ರ ಐ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯವರು, ಅವರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು। ಅದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಐ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವಾಗ ಅವರ ಪಿ ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ। ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಭಯ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, सांगली। यस, और कोई बताना चाहेंगे? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ। ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ವೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇವಾಗ 2ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ठीक है, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಓಕೆ ಸರ್। थैंक यू पार्वती। हमारे साथ थे पार्वती जी बैंगलोर से, जिन्होंने आइसक्रीम को दिया था। जिनको पिछले 1.5 साल से एक कोल्ड का प्रवृत्ति थी, जो कोल्ड कभी कभी कंट्रोल नहीं आ रहा था मेडिसिन लेने के बावजूद भी। फिलहाल अभी आइसक्रीम लेने के बाद में उनको कोल्ड कम हुआ है और उन्होंने आइसक्रीम लिया था वजन को बढ़ाने के लिए। फिलहाल अभी एक बॉक्स खत्म हुआ है, अगले बॉक्स में हमें और भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट एस्टिमेट को शेयर किया था पार्वती फ्रॉम बैंगलोर। यस, और कोई? हेलो सर। यस कुसुम जी। हाँ, हमने भी एक लेडीज को ऐसे ही आई केयर ही दिया है। आई केयर दिया था, ठीक है। हाँ, 1 वीक एगो। ओके हाँ, ओनली 5 डेज में उनको रिजल्ट आया है कि उन्हें जो मंथली इशू था, हम्म पीरियड में ही वो लेने शुरू किया उन्होंने। ओके तो उनका कॉल आया था मुझे। हम्म जो उन्हें प्रॉब्लम होता था वो 3-4 दिन वो हुआ नहीं। हाँ, ओके और भी बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि मैं इतनी खुश हूँ कि कल हम मिलते हैं ना, एवरी या थर्सडे। अच्छा हाँ, तो आज ही उन्होंने कॉल करके मुझे बताया कि मुझे 5 दिन में ही इतना रिलीफ मिला, मैं 3 महीने का कोर्स जरूर करूंगी, ऐसे उन्होंने बोला। ओके। हाँ सर। तो क्या ये पेन
कंट्रोल ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, पेन भी हुआ, और फिर वो जो सूजन वगैरह होता था ना अच्छा, पीरियड, हाँ, वो वो भी कम हुआ है। ठीक है, हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। ठीक है। हाँ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಸುಮ್ ಜಿ. ओके सर। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕುಸುಮ್ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿಯಿಂದ. ಅವರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಐ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅದು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಒಂದು ವಾರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕುಸುಮ್ ಫ್ರಮ್ सांगली. यस, और कोई बताना चाहेंगे? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನಿತಾ ಮೇರಿ ಅವರೇ. ನಾನು ಅನಿತಾ ಮೇರಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ COPD, ಲಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಐ ಕಾಫಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಕಾಫಿ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಅವ್ರ ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಂಗಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅದು ಆಹಾ, ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಂಗದು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒನ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಓಕೆ, 1 ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ನಾವು ಜನವರಿ ಎಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ, ಈಗೇನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ अमेजिंग, ಕಾಫಿ. थैंक यू रवि जी. ಓಕೆ. सो हमारे साथ है राइट, हमारे साथ है अनीता मेरी जी बैंगलोर से, जिन्होंने अपने ब्रदर को दिया था. उनको सीओपीडी था, मतलब लंग्स का प्रॉब्लम था. सो वो एक्चुअली आई कॉफी जो उनको वाइफ के लिए दिया था, जो डायबिटीज में सफर कर रहे थे. लेकिन वाइफ का कॉफी को इन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया. इनको इसमें बहुत कुछ रिलीफ मिला. और पिछले दिसंबर में जब वो अस्पताल में गए थे तो डॉक्टर ने बोला था 1 महीने के बाद में आ जाइए, एक सर्जरी करना पड़ेगा. और अभी 1 महीने के बाद जब जनवरी में अभी एंड में गए तो डॉक्टर बोले कि आपको देख के नहीं लगता है कि आपको कोई सर्जरी की जरूरत है, फिलहाल अभी हम सर्जरी नहीं करेंगे, अभी ऐसे आप सब कुछ नॉर्मल लग रहे हैं. तो ये टेस्टिमनी था आई कॉफी का, बैंगलोर से. टेस्टिमनी को शेयर किया था अनीता मेरी जी फ्रॉम बैंगलोर. यस, थैंक यू अनीता मेरी जी. और कोई? हेलो सर। यस कुसुम जी. हाँ, मैं एक पूछना चाहती हूँ। एक 8 या 9 साल का लड़का है, हम्म, मेरे पहचान के ऐसे ही फ्रेंड का। उसे स्किन पे ना, यानी फेस पे व्हाइट पैचेस है। ठीक है, हाँ, उन्होंने उनके उस लड़के के पिता का कहना है कि हमने बहुत डॉक्टर किया है, लेकिन कोई जो फर्क नहीं पड़ा। तो उन्हें हमने सजेस्ट किया है कि हमारा ये प्रोडक्ट लो, और विदिन 3 मंथ के अंदर आपके लड़के का फेस नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा हमने कहा। तो उन्होंने हमें चैलेंज किया है कि हाँ हम लेंगे, ऐसा कहा है। लेकिन मैं उन्हें क्या दूँ? मैंने अजीत सर से पूछा कि क्या दूँ, आई ग्लो दे दूँ या ऐसा ही पूछा। तो उन्होंने एप्पल सजेस्ट किया। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या दूँ? दोनों देना चाहिए, आईपल्स और आई ग्लो. या सर, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उसकी उम्र तो 8 या 9 साल ही है। कोई क्या दिक्कत दे नहीं, सकते हैं? दे सकते हैं. हाँ, उसका यानी मात्रा कितनी होनी चाहिए? आईपल्स सुबह शाम को 20-20 ml, हाँ और आई ग्लो 1. हाँ, यस, सुबह, हाँ हाँ, शाम को आई ग्लो, ओके। शाम को. शाम को आई ग्लो। हाँ, शाम को आई ग्लो, रात का खाने के बाद 15 मिनट के बाद. हाँ, और सुबह एप्पल। सुबह शाम आईपल्स दोनों बार, खाने से दोनों पहले बार 20-20 ml. खाने से पहले, जी, और आई ग्लो रात का डिनर के बाद. डिनर के बाद। जी, अच्छा, ओके सर, मैं दे दूँ उन्हें।
थैंक कल ही यू। दे दीजिए। हाँ, ओके। तो मैं माफी चाहता हूँ, आज आपको किसी को सवाल नहीं पूछने, आज टेस्टिमनी बताना है। आपके बाकी के 6 दिन भी आपको सवाल पूछने का हक है, लेकिन बुधवार के दिन आपको सिर्फ टेस्टिमनी शेयर करना है, क्योंकि ये सारा यूट्यूब में अपलोड हो जाता है। ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಸ್ಗಳು ಹೇಳುವಂತ ದಿವಸ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ಓವರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ. ಸರ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಸಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹ್ಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಎರಡು ಊತ ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು. ಓಕೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಲಕ್ಕು ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜುಮು ಜುಮು ಅಂತ ಬರ್ತೈತಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು. ಓಕೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಂತೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇವರು ಹಾಸನದವರು ರಾಜೇಗೌಡ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಐಸ್ಲಿಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶಾಕುನ್ಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಸರ್. 50 ವರ್ಷ, ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಐಸ್ಲಿಮ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು? ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವಾಗ ಅವರು? ಅವರು ಒಂದು 8 ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. 8 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ? ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ಸರ್, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಾಜೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಹಾಳೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಎಳ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಅವರು ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೈತೆ. ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ? ಅವರು ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊರ ಗೊರ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಳ್ತಾ ಬರೋದು. ತುಂಬಾ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆನೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು? ಅವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ಕ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬಾಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಅಲ್ಲಿ 70% ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 100 ಅಲ್ಲಿ 70% ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಐಫಲ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಂಟ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ವೆಲ್ತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐಫಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ಅವರು? ಅವರು 20 ದಿವಸ ಆಗೈತೆ ಸರ್. 20 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ? ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ರಾಜೇಗೌಡ್ರು. ರಾಜಗೌಡರಿಗೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ರು ಅವರು. ಗಂಟು ನೋವಾ, ಗಂಟಲ್ ನೋವಾ? ಗಂಟಲ್ ನೋವು. ಗಂಟಲ್ ನೋವು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನೋಡಕ್ಕೆನೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ओके, सुपर, थैंक यू सुनीता। हमारे साथ ही सुनीता जी मंड्या से, जिन्होंने 2-3 टेस्टिमनी को शेयर किए, जो है आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहला टेस्टिमनी एक था कि एक लेडीज थी 50 की उम्र की, जिनको उन्होंने आइसलिम दिया और उनका दिक्कत ये था कि उनका हाथ पैर सारे सूजन हो चुके थे और डॉक्टर ने ये भी बताया था शायद पैरालिसिस आने का संभावना है, और पैरों पे वैसे उनका टिंगलिंग जो सेंसेशन कम हो गया था,
पैर सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और रात को सही से सो नहीं पा रहे थे। उसके बीच में इन्होंने आइसक्रीम लेके, अभी सिर्फ 8 ही दिन हुआ है, सिर्फ आइसक्रीम इन्होंने वजन घटाने के लिए लिया था, लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली उनका अभी जो थकावट थी वो सारा सही हो गई है, स्वेलिंग कम हो गया है पैरों पे और हाथों पे, जो भी स्वेलिंग था वो भी कम हो गया है और अभी अच्छी नींद आ रही है। ये टेस्टिमनी थी आइसक्रीम की, मंड्या से। और एक टेस्टिमनी उन्होंने बताया हासन के एक शख्स है जिनका नाम है राजे गौडम, और उन वो स्मोकिंग बहुत कर रहे थे। स्मोकिंग की वजह से उनका लंग्स में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था और कफ आ रहा था, कंटिन्यूअसली वोमिट हो रहा था कफ, और बहुत कुछ साउंड आ रहा था उनके मुंह से, और ये साउंड बहुत कुछ डिस्टर्बिंग था। कोई भी उनके सब पास नहीं जाते थे, उतना डिस्टर्बिंग साउंड था उनका। तो अभी उसके साथ साथ उनका क्या हुआ कि उनको बहुत कुछ वीकनेस भी था, वो एक साइड ऐसे खींच के लेके जाने जैसे जा रहे थे। तो अभी इन्होंने ये आई पल्स लेने के बाद में अभी आसपास कुछ 70% इम्प्रूव हुआ है। अभी साउंड बहुत कम हो गया है और ओवरऑल स्किन इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत कुछ अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये था राजे गौड़ा जी का टेस्टिमनी फ्रॉम हासन। मैसूर पे एक प्रीस्ट थे जो स्पिरिचुअल काम करते, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, उनको थ्रोट इन्फेक्शन का था और इसके वजह से वो बहुत कमजोर भी हो चुके थे। अभी उन्होंने आईपल्स लेके 20 दिन हुए और वो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखने से 20 दिन के अंदर उनको बहुत कुछ नॉर्मल लग रहे हैं, जो पहले बहुत कमजोर लग रहे थे। ये था मैसूर का टेस्टिमनी। ये तीनों टेस्टिमनी शेयर किया था सुनीता फ्रॉम मैसूर। सो थैंक यू सुनीता। और यस, और कोई बताना चाहेंगे? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. नमस्ते सविता। ಸಾವಿತ್ರಿ ಭಟ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ. ನಾನು ಐಪಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हाँ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಅದು ವರ್ಟಿಕೋ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಬಿಮಾರಿ ಇದೆ. ओके ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅವರು ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕುಮಟಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಸರ್. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಮಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅದು ಮಾಡಾಯ್ತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಐಪಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ 5 ಬಾಟ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷದ 75 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, 10% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 1-2 ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಂದ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. ಅವರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? 60. 60 ಮೇಲ್. ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಳದಿಪುರ ಸರ್. ಹಳ್ದಿಪುರ, 1 ಅವರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ? ಈಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ओके, ಇನ್ನು 2 ಐಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. थैंक यू टीचर। हमारे साथ ही सावित्री शंकर भट्ट होन्नावर से, जिन्होंने कहा कि इन्होंने एक शख्स को आईपल्स दिया था जिनको वर्टिगो होता, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, और एक दिन उन्होंने ड्राइविंग करते करते वो चक्कर आके गिर गए थे गाड़ी पे। तो ऐसी उनकी हालत थी और उन्होंने बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर टीचर ने उनको एक आईपल्स को सजेस्ट किया। उन्होंने आईपल्स लेने के बाद उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कंटिन्यूस आईपल्स लिया। अभी 5 आईपल्स बॉटल खत्म हो चुके हैं और अभी उनको कोई चक्कर नहीं आया है। अभी वो गाड़ी चला रहे हैं, अभी रिटायर्ड भी हो गए हैं और वो पूरे के पूरे फ्रेश हैं, एक्टिव है और पूरे दिन काम करते रहते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने आईपल्स लेना कंटिन्यू कर दिया है। प्रोडक्ट टेस्टिमनी को शेयर किया था सावित्री शंकर भट्ट होन्नावर से। यस, और कोई? हेलो सर। यस, दीपा जी। हाँ सर। सर एक मेरे पेशेंट है एक जन, तो उनको मैंने वेट गेन के लिए एक आइपस और आइसक्रीम दिया था। तो उनका 7-8 साल से वेट गेन ही नहीं हो रहा था। लेडी है वो, उनका 35 ही वेट था इतने साल से। ओके, उनका वेट ही गेन नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया पर वेट गेन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको आइपस और आइसक्रीम दिया। 1 मंथ ही हुआ है अभी और उनका 2 kg वेट बढ़ गया। अमेजिंग। ओके, और उनका उम्र क्या थी?
उनका उम्र 32। ओके, 2 kg वजन बढ़ गया ना? 2 kg वजन बढ़ गया सर। ओके। उनकी शादी हुई है, लड़की है, पर 7-8 साल से उनका वेट ही नहीं बढ़ रहा है। शादी हुई है, एक लड़की है? हाँ। अच्छा, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದೀಪಾ ತುಷಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ. ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಐಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಐಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಐಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕಳೆದ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ಅವರ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 35 kg ವೆಯ್ಟ್ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐಸ್ಲಿಮ್ ತಗೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 2 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಳೆದ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದಿರೋದು. ಇವಾಗ ಐಸ್ಲಿಮ್ ತಗೊಂಡು ಐಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಐಪಲ್ಸ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 kg ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾಜಿ. नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। वैजनाथ देवी फ्रॉम मुंबई। मैंने एक 3 महीने पहले एक आदमी को आई कॉफी दिया था ब्लैक। उनको डायबिटीज था और एक शोल्डर लॉक हो गया था ओके। राइट साइड का। तो उन्होंने ट्रीटमेंट तो ली थी, लेकिन वो कॉफी चालू करता हूँ तो उपास आएंगे तब जाके करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा नॉनवेज अवॉइड करने को बोला था मैंने। अच्छा। तो टाइमिंग देख के मैं करूंगा करके 1 महीना ऐसे ही लॉस कर दिया। बाद में फिर उसने चालू किया 1 महीना। मैंने बोला अगर नहीं यूज करना है तो रिटर्न कर दो। तो बोले नहीं, मैं आपने दिया तो एक बार कर तो दूंगा। और चालू किया और 1 महीने में उनको अच्छा खासा रिजल्ट आया। उनका शुगर काफी हाई रहता था और बहुत सारा प्रॉब्लम भी रहता था उनको, पैर में वगैरह तकलीफ भी रहती है और जो शोल्डर लॉक हो गया था। तो अभी उन्होंने एक आई कॉफी खत्म करके दूसरा कॉफी भी लेके गए, उसको भी 1 हफ्ता हो गया। और उनका जो शोल्डर लॉक का प्रॉब्लम था वो 85% उनका कवर हो गया है। ओके। एज है उनका 46। 46 मेल। मंगेश गांवकर करके नाम है। मंगेश गांवकर। यस, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. थैंक यू सर। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಲ್ವಿ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಲ್ವಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಐ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ಕಾಫಿ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಎರಡನೇದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶುಗರ್ ಏನ್ ಹೈ ಇತ್ತು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಕಾಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 85% ಶೋಲ್ಡರ್ ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲು ನೋವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ವಯಸ್ಸು 46, ಜೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ದಲ್ವಿ, ಮುಂಬೈ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. नमस्कार सर. नमस्ते. नमस्कार. नमस्ते. मी नेहा कुंभार, कोल्हापुरहून. मैंने एक लेडी को, 54 साल की लेडी को आईपल्स दिया था. उनको टीबी हुआ था 10-12 साल पहले. ओके। उसके बाद उन्होंने बहुत मेडिसिन लिया. उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट, उनका स्किन ब्लैक हो गई, मोटी हो गई वो, और हाथ पैर को नसा वो बहुत काम नहीं कर सकती थी. उनको बहुत तकलीफ होती थी. उन्होंने बहुत मेडिसिन लिया आयुर्वेदिक, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला. मैंने उनको आईपल्स दिया. अब 3 बॉटल ले लिए उन्होंने. अब उनको बहुत अच्छा फील कर रही है. ओके। उनके दाहिना पैर, वो जूता उंगली से पकड़ कर चलना नहीं आता था उनको. ओके। पैरों में सेंसेशन कम हो गया था, वो भी अब अच्छा हो गया उनका. अमेजिंग, अमेजिंग. सो ये लेडी की उम्र क्या थी? 54 साल. 54. 54. 54. 54. और उनको बहुत अच्छा हो, मतलब अभी पैरों पे सेंसेशन आ गया है.
और जो डार्क स्किन हुआ था वो सही हो गया है क्या? नहीं, वो भी कम हो गया, पूरा शरीर ब्लैक ब्लैक पड़ गया था उनका स्किन। ओके, अभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? हाँ, थोड़ी फार है, थोड़ी पर है। थोड़ी थोड़ी है। अच्छा ठीक है। लेकिन पहले उनको सेंसेशन या फिर बहुत तकलीफ होती थी, वो कम हो गई है उनको। अच्छा और कोई दवाई उनकी नहीं चल रही, अभी वो सबने बंद कर दिए, सिर्फ अपना ही आईपल्स ले रहे हो। सुपर। 1.5 महीना हो गया अब शुरू है। ओके, ओके, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕೋಲಾಪುರದಿಂದ ನೇಹ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು. ಅವರು 54 ವರ್ಷದ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು. ಟಿ ಬಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟಿ ಬಿ ಆಗಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚಪ್ಪಲ್ ಶೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಪಲ್ಸ್ ಅವರು ಈಗ 3 ಬಾಟ್ಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಬಾಟ್ಲ್ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಕಲರ್ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ಮಿಸಸ್ ನೇಹಾ ಕುಂಬಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲಾಪುರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೇಹಾಜಿ. नमस्कार सर. ನಮಸ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ. सर सर ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಪೈಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಹಾ ರೀ, 65 ವರ್ಷ ಶಾಂತಮ್ಮ ಬಲ್ಕು. ಓಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸರ್, ಓಕೆನಾ ಸರ್? 65 ವರ್ಷ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಮತ್ ಥೋಡೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ಮಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಸರ್, ಮತ್ತೀಗ ಆರಾಮಾಗ್ಯದಂತ ಸರ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ? ಪ್ಯಾರ್ಲೇಸ್ ಸರ್, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್. ಲಕ್ವ. ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇವು ಚಂದ ಓಡಾಡತ್ತಾರ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದದ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದದ ಸರ್, ಭೀಮ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಿದೇವಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋರಿದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಹೇಳ್ತಂದಾರ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬೇಕಾ. ಏನ್ ಭೀಮ್ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ಸರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರ. ಓಕೆ, ಅದ ಕಡೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಂದ್ರಿಸ್ಯಾರ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಮತ್ತೀಗ 2 ಹೇಳ್ತಂದಾರ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, 2 ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ರೀ, ಇವ್ರಿಗೂ 65 ವರ್ಷ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಭೀಮ್ಸಿ ಹಾಲುಳಿ ಸರ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕಿಡ್ನಿಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತ ಸರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಸರಿ. ಹಾ ರೀ, 2 ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ 2 ಕೊಡವ ಸರ್, ಏನ ದುಡ್ಡು ಪೈಲಿ. ಓಕೆ. हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू. नमस्कार. सो हमारे साथ है संतोष जांटी जी. संतोष जांटी जी बीदर से. इन्होंने शांतम्मा कह के एक लेडीज को, जिनकी उम्र 65 है, उनको आईपल्स दिया था. उनको पैरालिसिस था. तो अभी 3 आईपल्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं. तो अभी उनका जो, वो खुद चल नहीं पा रहे थे, अभी चल रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं. 3 बॉटल के अंदर पैरालिसिस का रिजल्ट है ये. और बीदर से. दूसरा जो था भीमसेन, जिनका किडनी का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने उनको कोई ऑपरेशन करने को बोला था. अभी फिलहाल उन्होंने 2 आईपल्स लिया है, लेकिन अभी चेकअप करके डॉक्टर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया है. तो अभी ये 2 आईपल्स के अंदर उनको रिजल्ट आया है और अभी वो आईपल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं. प्रोडक्ट टेस्टिमनीज को शेयर किया था बीदर से संतोष जांटी जी ने. थैंक यू संतोष जी. और कोई बताना चाहेंगे? हेलो सर. यस दीपा जी. दीपा पाटिल कल्याण से. सर मैंने एक पेशेंट है लेडी, उनका एज 52 ईयर्स है. तो उनको वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम था और उनको हार्ट में वॉल्व बिठाया था. ओके. तो हाँ, तो उनको वेरिकोस वेन्स के लिए और थोड़ा दम लगता था, घुटनों में दर्द था, तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे ना, तो इसके लिए मैंने उनको आईपल्स चालू किया. तो अभी हाँ, 1-1.5 महीना हुआ होगा, उन्होंने 2 बॉटल खत्म किए. तो अभी उनका ऐसे फोन आया सामने से कि अभी उनके 4 तारीख को लड़की की शादी है,
पर वो बोल रहे कि अभी मुझे पहले घुटने में नी नी कैप पहन के जाना पड़ता था, चलना पड़ता था, ओके और स्टेप चलने के टाइम पे। ओके तो अभी उन्होंने बोला है कि मुझे बिना नी कैप के भी मैं ऊपर स्टेयर्स ऊपर नीचे कर रही हूँ, मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है, अच्छे से चलने को हो रहा है, और पैर भी बहुत हल्का हल्का लगा है, बॉडी का स्वेलिंग जो था वो कम हुआ है, और मुझे जो दम लग रहा था ना, तो वो भी बहुत बहुत कम हुआ है। ऐसे उन्होंने मुझे सामने से बोला कि अभी लड़के का शादी है तो भागदौड़ करने के लिए मैं बहुत अच्छे से फिट हो गई हूँ, ऐसे अमेजिंग उन्होंने बोला। अमेजिंग ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾಜಿ. Okay. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. 52 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಊದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವಾಗ ಉಸಿರು ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇವಾಗ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 1.5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 3ನೇ ಐಪಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದೇನಾದ್ರು ನಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಹಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರುಗಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ. Yes. और कोई शेयर करना चाहेंगे? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Please, good evening ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅನಿತಾ ಮೇರಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ನಮ್ಮೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ 70 ಇಯರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 7-8 ಮಂತ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ತಗೊಂತಾನೆ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯುಮೊಥೆರಪಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ. ಅದು ಓಕೆ ಒಂದು 14,000 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಆ ಓಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು 5 ಮಂತ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಈ ಓಕೆ ಐಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಶಾಕ್ ಆದ್ರು, ನಿನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇದು, ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಐಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೇಡಿ, ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಸೀಲ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಸೊ थैंक यू हमारे साथ अनीता मेहरी जी बैंगलोर से, जिन्होंने एक टेस्टिमनीज को भी शेयर किया. ये कैंसर की टेस्टिमनी थी. इनको 8 महीने पहले जो कैंसर हुआ था, जो 70 की उम्र के लेडी से, इसलिए उनको ओरल कीमो दिया जाता, मतलब टैबलेट के रूप में उनको कीमो दिया गया था. और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए उनको एक इंजेक्शन दिया जा रहा था. उस एक इंजेक्शन का कॉस्ट 14,000 था. उन्होंने रेगुलरली इस ट्रीटमेंट को लेते हुए उन्होंने आईपल्स लेना शुरू किया था. और ये 8 महीने का गैप हुआ. 8 महीने में उन्होंने आईपल्स भी लेते रहे, और जब चेक किया, पेट स्कैन किया, तब कैंसर के कोई सेल उनके बॉडी में एक्टिव नहीं थे, और उनकी बॉडी 100% नॉर्मल हो गई थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी. अनीता मेरी जी एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनसे साथ आके बात किए. डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि और इंजेक्शन लेने के लिए क्या करें. तो अनीता मेरी जी ने बोला कि आप इंजेक्शन लेने को बोला है तो ले लीजिए, और उसके साथ साथ सप्लीमेंट सपोर्ट के लिए हमारा आईपल्स ले लीजिए. तो क्या हुआ, इन्होंने किसी को बताए बगैर इंजेक्शन को बंद किया, इंजेक्शन लेना बंद कर दिया, सिर्फ आईपल्स ही देना शुरू किया. और डॉक्टर को जब भी आते थे, मिलते थे, डॉक्टर बोले कि आपके पेशेंट और भी इंप्रूव है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी कि वो इंजेक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ आईपल्स में थे. डॉक्टर ने सोचा कि इंजेक्शन की वजह से उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि इंजेक्शन बंद हुआ है,
सिर्फ आईपल्स की वजह से उनको इतना इंप्रूवमेंट आ रहा है। अभी तो वो लोग आते हैं और इनसे आईपल्स लेके जाते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज को शेयर किया था अनीता मेरी जी ने बैंगलोर से। सो यस, थैंक यू अनीता मेरी जी। लास्ट वन टेस्टिमोनी। हेलो सर। यस दीपा जी। सर मैंने एक 85 इयर्स की दादी है, उनको उनका स्पाइनल का सर्जरी हुआ था। स्पाइनल में उनके ब्लॉक्स डाले हुए सीमेंट के, तो वो ना इतने दिन से बेड पे ही थी। तो फिर मैंने उनके लड़के से बात हुआ था मेरा, तो मैंने उनको बोला कि एक बार आप आईपस देख के देखिए, उनको जो तकलीफ हो रही है ना, जो पेन हो रहा था उनको वेन्स पूरे बॉडी में, वेन्स में नीचे में, चलने को भी नहीं हो रहा था ठीक से। तो मैंने उनको आईपस सजेशन दिया, तो उन्होंने आईपस चालू भी किया, 1 महीना लिया उन्होंने। अभी संडे को मैं एंगेजमेंट में गई थी उनके साथ, तो वो मुझे देखे तो वो ऐसे खुद से चल रहे थे, सब मेहमान लोग उनको देख के कि अरे क्या कर ले रही है, मतलब अभी फ्रेश लग रही है एकदम आंटी, कि उनको जो चल भी नहीं सकते, उठ के बैठ भी नहीं सकते थे, तो वो फंक्शन में आके एकदम मस्त बैठे थे, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि हाँ अभी वो ले रही हूँ ना मैं जूस, इसके वजह से मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे। और इन्होंने कितना एप्पल्स लिया अभी? 2 बॉटल्स लिए सर। ठीक है, थैंक यू दीपा जी। सर ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು टेस्टिमनी ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 85 ವರ್ಷದ बालू कामले जी, आपने कुछ शेयर किया है, ये दूसरे बार शेयर किया आपने, राइट? नहीं, शेयर नहीं हो रहा है वो। अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक में शेयर करेंगे। वो व्हाइट प्याज का रिजल्ट है, अच्छा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, थैंक यू ओके। गलती से होगा। चलो, अभी ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, 85 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಐಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. 2 ಐಪಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 85 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಈ ಐಪಲ್ಸೇ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದವರು ದೀಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೈಟ್ अच्छा, तो ये रहे टेस्टिमनीज आज के दिन के लिए। थैंक यू ऑल।